This conference will now be recorded. We have already discussed about the introduction about the surface tension and surface energy. So before going to the surface tension or surface energy, we have also discussed about some basic terms regarding what is the surface, free surface, and what are different types of forces that are existing in a liquid environment. What is the free surface? There is no force acting towards the parallel of the surface. So there should be no shear stress. There should be no shear stress. So that surface is called as the free surface. The surface of an object that is subjected to zero parallel shear stress, such as the interface between two homogeneous fluids, is called free surface. So we have also discussed what I mean by homogeneous fluids here. So one is liquid vapor, and the second one is liquid fluid in the liquid form, and another one is fluid of the Vapor form. same fluid of the same material in the vapor form. So those are the examples of a homogeneous fluid. And coming to the types of forces that exist between in the fluid are adhesive forces and cohesive forces. So what I mean by adhesive force and what I mean by cohesive force? Adhesive force and cohesive force. The force of attraction between the same substances is called cohesive. Attraction only, whereas the force of attraction between the liquid molecules, we call it as the cohesive forces, whereas the force of attraction between the liquid molecule and the molecule, we call it as the adhesive force. This is clear. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. నేను ఇంకా మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను. యాక్చువల్లీ నోట్స్ అవుతున్నా. When I teach, less for liquids and the least for gases. Is it audible and visible to you? ఇద్దరికి కనిపిస్తుంది వాణి. Go to Meet people as well as Google Classroom. ఇద్దరికి PDF ఫైల్ కనిపిస్తుంది కదా? నో సార్. ఎవరికి కనిపించదు?
క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కనిపించట్లేదు సార్. గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో ఉండే వాళ్ళు కనిపించలేదా? ఎస్ సార్. అవును సార్. ఓకే ఓకే, నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ ఆన్ చేయాలి. Now is it clear? PDF file? కనిపిస్తుంది సార్. సార్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది సార్. So, and also the maximum distance up to which the cohesive force between two molecules exists is called the molecular range, and it is generally of the order of 1 nanometer. So 1 nanometer is equal to 10 angstroms, and instead of nano we can also say 10 power minus 9 nanometer. This is the molecular range. So molecular range means the maximum distance up to which cohesive forces exist between two molecules in a liquid. An imaginary sphere drawn around a molecule with a radius of 1 nanometer approximately is called the sphere of influence of that molecule, and the molecule present at the center of the sphere is affected only by the molecules present within the sphere and unaffected by the molecules outside the sphere. So దీనికి మీనింగ్ మనం నిన్న చెప్పుకున్నాము. So if you see here, so if you see in this case, కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. సో మొత్తం లిక్విడ్ అనుకున్నామంటే, సో హియర్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఏ స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ 1 nanometer. You can imagine a sphere of radius 1 nanometer. So where you can say the central molecule. So from the central molecule to the molecule which is existing at the circumference. So it is what we can call it as the radius of the sphere. So radius of the sphere is approximately 1 nanometer, and this 1 nanometer way we have taken is, it is the molecular range. It is the molecular range. So what do you mean by molecular range? The maximum distance in the fluid up to which the cohesive forces will be active. The cohesive forces will be active. So the maximum distance మనము molecular range అంటాము. So the molecular range is about 1 nanometer, which we can also say as 10 angstroms. So ఇక్కడ angstroms అనేది ఇక్కడ కొంచెము ఏ పైన జీరో కానీ పెట్టాలి, చిన్న జీరో కానీ పెట్టాలి. బట్ ఐ మిస్డ్ హియర్. ఓపెన్. మీరు మళ్ళీ ఇట్లా చూపించామంటే మళ్ళీ ఆంగ్స్ట్రామ్స్ అంటే మళ్ళీ సింపుల్గా ఏ అని రాస్తారు ఎగ్జామ్లో. మళ్ళీ అక్కడ మీకు మార్కులు కట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఏ బదులు మీరు పైన చిన్న రౌండ్ గానే పెట్టాలి ఇట్లా. అది పక్కన పెట్టకూడదు. పక్కన పెడితే డిగ్రీస్ అవుతుంది. అది పక్కన పెడితే ఏమవుతుంది, అది డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఈ పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టారంటే 10 degrees ఏ అవుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టారంటే 10 degrees ఏ అవుతుంది. రైట్ సైడ్ పెట్టారంటే 10 degrees అవుతుంది. అర్థమవుతుందా లేదా చెప్పేది? కాబట్టి లెఫ్ట్ ఉండకూడదు, రైట్ ఉండకూడదు. కరెక్ట్గా నెత్తి పైన ఉండాలి. ఏ నెత్తి మీద ఉండాలి. చిన్న డాట్ అయినా సరే, చిన్న సర్కిల్ అయినా సరే. ఈ విధంగా చూస్తున్నారా? Are able to see now? So this is the exact symbol for the Yes sir. Yes sir. angstrom అన్నమాట. angstrom యూనిట్ కి సింబల్ ఇది అనమాట. మళ్ళీ మీరు అట్లా చూపించేస్తారని చెప్తారు మీరు మళ్ళీ. So that is why I am taking care. So angstroms means you have to put one dot or one circle exactly on the middle of the top of the capital A. So then we only say it is angstrom. So this is the
molecular range. This is the molecular range, which is nothing but 1 nanometer or 10 angstrom. So what in my molecular range means the maximum distance in the fluid up to which the cohesive forces are active. The cohesive forces are active అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి సెంట్రల్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నామంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ది సెంట్రల్ మాలిక్యూల్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ cohesive forces as maximum as until 1 నానోమీటర్ డిస్టెన్స్ అనమాట. సో ఈ లోపల ఉండే ఈ మాలిక్యూల్స్ కానీ cohesive force ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఇస్ అప్ టు దిస్ రేడియస్ అనమాట. అప్ టు దిస్ రేడియస్ ఓన్లీ ద మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ present within the sphere only get attracted towards the central molecule. Is it clear? So only these neighboring molecules, the molecules which are present within this sphere, only molecules present within the sphere only have their influence on the central molecule. But these molecules which are existing outside the sphere will not have any effect on the central molecule. అర్థమైంది? So this imaginary sphere we have drawn with a radius of molecular range, we call it as the sphere of influence. This we call it as the sphere of influence. Is it clear? So then we go for the surface tension and surface energy. So a liquid does not possess a definite shape for its own, though it has a specific volume. So they confirm the shape of the container. When a liquid is poured in the container, they exhibit free surface at the top of the liquid. The liquid when compared to the molecules of the liquid. So మనకు bottom molecules of the liquid తో కంపేర్ చేస్తామంటే the molecules which are present at the top of the liquid will have some additional energy. So వాటి ఎనర్జీ ఎట్లా ఉంటుంది? ఇన్నర్ మాలిక్యూల్స్ తో కంపేర్ చేస్తే సర్ఫేస్ దగ్గర ఉండే మాలిక్యూల్స్ ఎనర్జీ ఎట్లా ఉంటుంది? తక్కువగా ఉంటుందా, ఎక్కువగా ఉంటుందా, ఈక్వల్గా ఉంటుందా? So the liquid molecules at the top open surface, free surface of the liquid possess some additional energy. So additional energy means extra energy. So they will have more energy. The liquid molecules which are present at the surface or the free surface will have more energy. Is it clear? And compared to the molecules present in the inside the liquid. So coming to the surface tension, the property of the free surface of the liquid by virtue of which the liquid acts like a thin elastic stretched membrane and acquires minimum surface area is called surface tension of the liquid. సో మనకు నిన్న చూపించాం బ్లేడ్ పెడితే ఏమైంది, బ్లేడ్ కానీ పిన్ కానీ నేను మీకు వాట్సాప్లో కానీ కొన్ని వీడియోస్ పంపించాను, డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూస్తారా లేదా? అవి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ఐ am showing you once again. So if you see here, సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ బ్లేడ్, కనిపిస్తుంది అందరికి. ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ఆన్ వాటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ది వాటర్. ఆల్దో ది డెన్సిటీ ఆఫ్ ది స్టీల్, so blade is made of steel, so although the density of the blade is more than that of water, it is floating. So if you see here, so if I press littly, so even the water is coming onto the blade, it is not you see the water is removing again. కొంత వాటర్ వచ్చినప్పటికీ కానీ దానిపైకి మళ్ళీ వదిలేస్తేనే ఆ వాటర్ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి అది తేలిపోతుంది. సో దీని నుండి మీకు ఏమర్థమైంది? వాట్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్? వాటర్ యొక్క పై సర్ఫేస్ అనేది ఒక ఎలాస్టిక్ మెంబ్రేన్ లాగా పనిచేస్తుందా కాదు లేదా? కెన్ యూ కన్ఫర్మ్ అన్నట్టు? కనిపిస్తుంది కదా మీకు వీడియో చూడండి. అట్లా నొక్కినప్పుడు వాటర్ వస్తున్నాయి, బ్లడ్ పైకి వాటర్ వస్తున్నాయి, మళ్ళీ వదిలేస్తున్నాయి, వాటర్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. విచ్ మీన్స్ ది some restoring force are being generated by the upper surface of the water అన్నమాట. సో మళ్ళీ అది పైకి నొడుతుంది, అవునా కదా?
చూస్తున్నారా, కనిపిస్తుందా? Yes, sir. సో దాన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ది upper surface or the free surface of the liquid or water is working like a stretched membrane. It is working like a stretched membrane. So this property we call it as the surface tension. This property we call it as the surface tension. ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ నొక్కాను కాబట్టి అట్లా ఉండిపోయింది అది. అది ఎక్కువ నొక్కానంటే ఇట్ విల్ బి సింకింగ్ అనమాట. సో మునిగిపోతుంది అనమాట. సో మళ్ళీ చూడండి కావాలంటే. సో కొద్దిగా ప్రెస్ చేసినా కానీ కొంత మునిగినా కానీ సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ థిక్నెస్. ది సర్ఫేస్ ఎలాస్టిక్ మెంబ్రేన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ థిక్నెస్ అనమాట. సో ఆ థిక్నెస్ కన్నా మనము ఎక్కువగా ప్రెస్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ సింకింగ్. అర్థమైందా లేదా ఇది నుండి? సో నేను కొంత ప్రెస్ చేసినా కానీ అది తేలుతుందంటే అర్థమేముంది? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ది థిన్ ఎలాస్టిక్ మెంబ్రేన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ థిక్నెస్. Thin elastic membrane is having some thickness. అవునా కదా? చూడండి. సో నేను కొంచెం నొక్కినా కానీ కొన్ని వాటర్ వచ్చినా కానీ మళ్ళీ ఆ వాటర్ రిమూవ్ అయిపోతున్నాయి బికాజ్ వాజ్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ బై ది అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్ అనమాట. సో ఎక్కువగా నొక్కినంటే మునిగిపోతుంది అది. సో కొంత థిక్నెస్ ఉన్నట్టా లేదా అంట? ఎలాస్టిక్ మెంబ్రేన్కి సమ్ థిక్నెస్ ఉన్నట్టా లేనట్ట? అది నుండి ఉందని ఒప్పుకుంటారా? సో నవ్ యు సీ ది గుడ్ నైట్ హియర్. సో ఈ గుడ్ నైట్ లో చూస్తారంటే సో ఐ హావ్ poured some water into the good night bottle. So water has went down in the bottle and the good night liquid is floating on the surface of the water. So ఇక్కడ మీరు చూసారంటే so if you see here up to here water is there. ఇంతవరకు వాటర్ ఉంది. సో ఇక్కడ మీకు డిస్టింగ్విష్ చేస్తున్నా లేదా? నేను మళ్ళీ ఇక్కడ కనిపించలేదని మళ్ళీ కింద పెట్టాను. సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు. సో ఇంతవరకు వాటర్ ఉంది. ఇంతవరకు వాటర్ ఉంది. ఆ లేయర్ కనిపిస్తుందా లేదా చూడండి. ఇక్కడ వాటర్ ఇంతవరకు ఉంది. ఇక్కడ వరకు మనకి షేక్ చేసినప్పుడు కనిపిస్తుంది చూడండి మీకు క్లియర్గా. ఇప్పుడు షేక్ చేస్తున్నాను. సో నౌ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ క్లియర్లీ ఆర్ నాట్? సో ఇంతవరకు వాటర్ ఉంది. అదే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ఉండే పైన ఉండేది వచ్చి గుడ్ నైట్ అనమాట. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ గుడ్ నైట్ ఉంది పైన క్లియర్గా కనిపించేది గుడ్ నైట్ అనమాట. కింద కొంచెం డిమ్గా కనిపించేది ఇది వాటర్ లెవెల్ అనమాట. సో నవ్ ఆర్ యు ఏబుల్ టు సీ ఆర్ నాట్? ఈ కింద సర్ఫేస్లో ఈ బాటంలో ఉండేది వచ్చి వాటర్, ఇక్కడ పైన ఉండేది వచ్చి గుడ్ నైట్ అనమాట. సో హియర్ ఆల్సో ది వాటర్ ఈజ్ అప్లిఫ్టింగ్ ది గుడ్ నైట్ ఆయిల్ హియర్. So here also we can say the water upper layer is working as a thin stretched membrane for holding the good night liquid. Avuna kada? Similarly, if you see one more video in case of pin. So ikkada nenu pin vesanu. Blade atla undi lopala blade gurinchi marchipondi. So now see I'm dropping a pin. So నేరుగా డ్రాప్ చేస్తే అది మునిగిపోయింది నేరుగా. ఐ హ్యావ్ టు డ్రాప్ ఇట్ స్లోలీ. చేస్తారా మీరు ఇంట్లో? నిన్న చేయమని చెప్పాను. మీకు సైన్స్ అంటే నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ మైట్ హ్యావ్ డన్. వాటితో ఆడుకోవడమే కదా, ఇదేం పెద్ద పనే. చూడండి, ఎప్పుడైతే నేను స్లోగా వదులుతానో స్టేబుల్ సర్ఫేస్ వాటర్ పైన, what is happening to the pin? Is it floating or sinking? So the pin is floating on the water. So from this also you can say the upper surface of the water is working like a
స్ట్రెచ్డ్ మెంబ్రేన్ ఫర్ ది పిన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు సరిగ్గా కనిపించలేదు అనేసి నేను మళ్ళీ కెమెరా ఫ్లాష్ కూడా ఆన్ చేస్తాను కాసేపు తర్వాత. దెన్ యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ. సో ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ నౌ ఐ హ్యావ్ స్విచ్ ఆన్ ది ఫ్లాష్ ఐ థింక్. ఇప్పుడు స్విచ్ ఆన్ చేశాను చూడండి. కనిపిస్తుందా లేదా? సో దట్ ఈస్ ద పిన్ ఈజ్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ది వాటర్ అన్నమాట. సో నేను మెల్లగా పడవలో నడిపినట్టుగా లాహిరి 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 అన్నట్టు పక్కన వేలుతో అన్నాను. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ లైక్ ఏ బోట్ అనమాట. ట్రావెలింగ్ లైక్ ఏ బోట్ అనమాట. సో పక్కన మనం పడవలాగా కూడా నడపచ్చు అనమాట దాన్ని. సో మెల్లగా అట్లా వెళ్తే అది ఫ్లోట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ స్లోలీ డ్రైవ్ ఇన్ అ పర్టికులర్ పాత్, సో ఇట్ విల్ బి మూవింగ్ అనమాట. సో అది గట్టిగా వేస్తే మునిగిపోతుంది అది. సో వీ హ్యావ్ టు డ్రాప్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. చాలా కేర్ఫుల్గా వదిలితేనే అది ఫ్లోట్ అవుతుంది అనమాట. So like that it is floating on the surface of the water. So from this also we can see the water is working like a elastic membrane for the objects that are kept on it, like blade or pin, etc. So based on this one only the boats or ships also will be working. చూస్తున్నారా లేదా? సో నవ్ ఐఎమ్ డ్రైవింగ్ ఇట్. ఆ పిన్ని నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నాను, నేను రైడ్ చేస్తున్నాను. పక్కన వాటర్లో కొంచెము ఇట్లా తెడ్డులాగా ఉండడం వల్ల ఐఎమ్ డ్రైవింగ్ ద పిన్ ఇన్ వాటర్. సాంగ్ పంపించాను కదా మీకు. సో ఇప్పుడు మునిగిపోయింది. సో ఆ విధంగా ఆడుతూ పాడుతూ మీకు ఫిజిక్స్ సైన్స్ మీద నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ లర్న్ త్రూ ప్లేయింగ్ ఆల్సో. ఆడుతూ పాడుతూ నేర్చుకోవచ్చు. యూ డి నాట్ ఫీల్ డిఫికల్టీ. ఆడుతూ పాడుతూగానే ఫిజిక్స్ నేర్చుకునేచ్చు మీరు కావాలంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్. కష్టమైంది చేయడము ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంట్లో, లేదంటే బోర్ కొడతాను. బోర్ కొట్టేటప్పుడు చేయొచ్చు కదా. అనిత ఉందా ఇక్కడ? అనిత వాట్సాప్ స్టేటస్ లో బోరింగ్ అట్ హోమ్ అని పెట్టినావు. ఇలాంటి పనులు చేస్తే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది కదా కొంచెం. సో ఇలాంటి హోంవర్క్స్ కొన్ని చేయి అప్పుడప్పుడు. యూ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ యువర్ ఎంథూసియాజం ఆన్ సబ్జెక్ట్ ఆల్సో. ఓకే సార్. సో సర్ఫేస్ టెన్షన్స్ is the property of the free surface of the liquid by virtue of which it acts like a thin elastic stretched membrane and acquires minimum surface area is called surface tension of the liquid. So minimum surface area అనేది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనము. ప్రస్తుతానికి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. The property of the surface of the liquid by virtue of which it acts like a thin elastic stretched membrane is called సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. హౌ ఇట్ అక్వైర్స్ మినిమం సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దాన్ని సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇంకా వేరే విధంగా డిఫైన్ చేయాలంటే ది ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ లైన్ డ్రాన్ ఆన్ ది లిక్విడ్ సర్ఫేస్ అండ్ యాక్టింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది లైన్ ఆన్ either side of it on the liquid surface is called surface tension అని చెప్పచ్చు. And one more definition is surface tension can also be defined as the total surface energy per unit area
of the free surface of the liquid. సో మనం సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఎన్ని రకాలుగా డిఫైన్ చేయొచ్చు? 3 రకాలుగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఒకటి వచ్చి ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది ఫ్రీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ విచ్ ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ thin elastic stretched membrane and occupies minimum surface area is called surface tension of the liquid. ఇంకో డెఫినేషన్ వచ్చి the force per unit length of a line drawn on the liquid surface and acting perpendicular to the line on either side of it on the liquid surface అని డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి వచ్చి టోటల్ సర్ఫేస్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ ది ఫ్రీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఇట్లా డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట. సో మనం యూనిట్స్కి వెళ్ళామంటే వాట్ ఆర్ ది యూనిట్స్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ టెన్షన్ వెళ్ళామంటే సో మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఏం చెప్తుంది? సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో ఫ్రమ్ దిస్ సెకండ్ డెఫినిషన్ surface tension is nothing but force per unit length. Force per unit length కాబట్టి so we can say so length L తీసుకున్నామంటే force F తీసుకున్నామంటే we can say surface tension S equal to F by L. Is it clear? అవునా కదా? ఒప్పుకుంటారా? సెకండ్ డెఫినేషన్ నుండి సర్ఫేస్ టెన్షన్ కి ఫార్ములా వచ్చి S equal to F by L and units are MKS units are Newton per meter and CGS units are Dyne per centimeter. And the dimensional formula, so force units same MLT power, dimensional formula is MLT power minus 2 by LS ante LL gets cancelled. Ultimately we get the dimensional formula or the surface tension is MT power minus 2. అవునా? అర్థమవుతుంది. MKS units for surface tension is newtons per meter and the dimensional formula is MT power minus 2 and the CGS units are Dyne per centimeter. So 1 Newton equal to how many dynes? 1 Newton equal to how many dynes? 10 to the power 5, sir. 1 meter equal to how many centimeters? 1 meter equal to how many centimeters? 100 centimeters. So 1 Newton per meter equal to 10 square. 10 power 5 dynes by 10 square centimeters. So 10 power 5 by 10 square cancel అయితే 10 power 3 మిగులుతుంది. So 1 Newton per meter equal to 1000 dyne per centimeter. Is it clear? And surface tension is a scalar quantity. Surface tension is a scalar quantity. So మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ సెకండ్ డెఫినేషన్కి వచ్చారంటే సో వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ డెఫినేషన్? Surface tension is also defined as the force per unit length of a line drawn on the liquid surface and acting perpendicular to the line on either side of the liquid. సో ఫిగర్ 28 అని చెప్పారు ఇక్కడ. సో ఆ ఫిగర్ 28 కథము ఇప్పుడు చూస్తాం మనం. సో దిస్ ఇస్ ఫిగర్ 28 అనమాట. So this is figure 28. So here we have taken a circular liquid surface. So liquid surface వచ్చి let us suppose we have taken the liquid in a cylindrical glass ఏదో అనుకుందాము. cylindrical jar లో తీసుకున్నామంటే what is the surface shape? Free surface shape ఎట్లా ఉంటుంది? cylindrical. What is the free surface of a liquid in a cylindrical container? Circular or not? Circle. So the free surface will be in circular shape. So manaku aa surface paina we have taken a line PQ having length L. So ikkada manaki PQ line kanipistundi ikkada. So this PQ line we have taken it as L anamata. We have taken it as L anamata. So ee ఏ లైన్ అయితే మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటామో సర్ఫేస్ పైన సో దానికి either sides both sides F అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. Both sides F will be acting anamata. So this is the force acting on either sides of the imaginary line drawn on the surface of the liquid. Is it clear? So this is the line we have imagined. If we suppose PQ is the line imagined on the surface of the fluid, free surface of the fluid having length L, then the force will be acting on either sides of the
imaginary line. So force will be acting on either side of the imaginary line. So if we consider the force acting at one side as F, then if we calculate F by L, so that F by L gives you the surface tension value. F by L will gives you the value of the surface tension. అర్థమైందా ఇప్పుడు దీని నుండి? So this is the liquid surface. This is the liquid surface having circular shape, and this is the line you have measured on the surface. This is the line we have measured on the surface, and this is the force acting on either side of the line. Force acting on the either sides of the line, and here we can say the length is L, the PQ length is L. So then we can say the surface tension. Surface tension is F by L అన్నమాట. సో మనము ఇది తర్వాత చెప్పుకుందాం ఇంకా డీటెయిల్గా. మాలిక్యులర్ లెవెల్కి వెళ్ళామంటే వీ కెన్ డిస్కస్ మోర్ డీటెయిల్ దర్. సో మాలిక్యులర్ లెవెల్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత వెళ్దాము. సో అంత లోపల ఇక్కడ మనం వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది సర్ఫేస్ ఎనర్జీ. సో వాట్ ఇస్ బై సర్ఫేస్ ఎనర్జీ? సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము ఆల్రెడీ. So the energy of the molecules that are present at the top of the liquid will be having some additional energy అని చెప్పుకున్నామా లేదా అప్పుడే? సో లిక్విడ్ అప్పర్ లేయర్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ కు ఎనర్జీ అనేది బాటమ్ లెవెల్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువగా ఉంటుందా తక్కువగా ఉంటుందా? సార్ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ మీద బల్క్ లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ చేత అది అట్రాక్ట్ చేయబడదు కదా సార్. అది తర్వాత డిస్కస్ చేయొచ్చు మాలిక్యులర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత. సో ఆ రీజన్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అది ప్రస్తుతానికి అట్లా పెట్టుకో డౌట్, తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు నీకు క్లియర్ అవుతుంది ఆ డౌట్. సో హియర్ మనకు ఏమని చెప్పుకున్నామంటే ఇంతవరకు లిక్విడ్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ వెన్ కంపేర్ టు ది మాలిక్యూల్స్ దట్ ఆర్ inside the liquid, the energy contained by the molecules that are present at the top layer of the liquid will be having some additional energy అని చెప్పుకున్నాం కదా. So the molecules which are present at the top surface of the liquid will be having some additional energy. So this additional energy, the energy contained by the molecules on the surface of the liquid, are the potential energy of the liquid molecules which help them to remain on the surface of the liquid instead of going downwards into the liquid due to the unbalanced downward coercive forces is called surface energy. It is also defined as the additional energy or the extra energy associated with the surface film. సో మనము ఆల్రెడీ సర్ఫేస్ లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ అన్ని కలిపి ఒక సర్ఫేస్ ఫిల్మ్ లాగా తయారవుతాయి అన్నమాట. ఒక తిన్ ఎలాస్టిక్ స్ట్రెచర్ మెంబ్రేన్ లాగా తయారవుతాయని చెప్పుకున్నాము. సో దట్ ఈస్ వై what is the additional energy or the extra energy associated with the surface film? We can define it as the surface energy. సో మనము ఇక్కడ దీనికి సర్ఫేస్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా డిరైవ్ చేయాలంటే, సో నవ్ ఇఫ్ యూ ఇమేజిన్ ఏ కంటైనర్ లైక్ దిస్, సో మనకి ఇక్కడ PQ RS అనేది 2 ప్యారలల్ బార్స్ అనుకుందాం, ప్యారలల్ గైడ్స్ అనుకుందాము. సో హియర్ యూ కెన్ సీ as shown in figure 29, let us consider a liquid surface film of length L with a surface area A of constant volume of the liquid free to slide in between 2 parallel guide bars PQ and RS. So here PQ and RS అనేవి 2 parallel guides అన్నమాట. సో 2 parallel guides అంటే ఏమి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంట్లో ఏమైనా ఒక కంటైనర్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఒక కంటైనర్ క్యూబాయిడ్ షేప్లో ఉండే ఓపెన్ కంటైనర్ తీసుకున్నారనుకోండి. క్యూబాయిడ్ షేప్లో ఉండే ఓపెన్ కంటైనర్ అంటే ఎట్లా చెప్పచ్చు మనం?
ఎవరో మైక్ ఆఫ్ చేయండి. Turn off the mic there. So if we take this side, this side, this side. So the మొత్తం మనము let us imagine it is a container. Let us imagine it is a container అనుకుంటాం. And at the top it is open. At the top it is open. So మనం దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే if I take some liquid, so మనం ఇట్లా liquid, wait. So మనం ఇక్కడ for example if we put some additional bars like this, so మనం ఇక్కడ let us take so మనం ఇక్కడ if I imagine some thing like this, సో మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఒకటి అడ్డం పెట్టామనుకోండి, ఇక్కడ ఏమైనా ఒకటి మనము అడ్డం పెట్టామనుకోండి ఈ విధంగా, అంటే లిక్విడ్ ఇంతవరకే వచ్చేటట్టుగా అనమాట, లిక్విడ్ అనేది ఇంతవరకే వచ్చేటట్టుగా. సో హియర్ ఇఫ్ ఐ ఇమాజిన్ లైక్ దిస్, సో if I imagine like this and if I consider this one as PQ, సో ఇక్కడ వచ్చి P అనుకుంటాము, ఇక్కడ వచ్చి Q అనుకుంటున్నాము, ఇక్కడ వచ్చి మనం R అనుకుంటున్నాము, అండ్ హియర్ we are considering it as S అన్నమాట. అర్థమైంది ఇప్పుడు డయాగ్రాము? సో ఇక్కడ చూపించిన డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో PQRS ఈ విధంగా అనుకున్నాం మనం. అండ్ వీఆర్ టేకింగ్ ద ఫ్లూయిడ్ హియర్, అనమాట. సో మనం ఫ్లూయిడ్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం, సో ఫ్లూయిడ్ ఇక్కడ తీసుకుంటాము. సో ఇప్పుడు ఫ్లూయిడ్, సో వాట్ ఈస్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా నౌ? సో దిస్ ఇస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా, ఫ్రీ సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చి ఇక్కడ కంటైనర్ పైన ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా అనమాట. అండ్ if I want to increase the surface area, so మనం సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనకు? సో సేమ్ వాల్యూమ్ ఉంది ఇక్కడ, సేమ్ వాల్యూమ్ ఉంది. సో ది సర్ఫేస్, ది లిక్విడ్ వాల్యూమ్ ఇస్ సేమ్, లిక్విడ్ వాల్యూమ్ ఆర్ లిక్విడ్ మాస్ ఇస్ సేమ్, అండ్ వై నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా. సో మన సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్. సో మనం ఇక్కడ అడ్డంగా ఫిల్టర్ పెట్టాం కదా ఇక్కడ, సో ఈ ఫిల్టర్ తీసేసామంటే, సో ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ ఫిల్టర్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఆ లిక్విడ్ మొత్తము మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతుందా లేదా? సో సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్. సో అది కొంచెం డౌన్ వెళ్తుంది, అంత హై లెవెల్కి ఉండకపోవచ్చు, ద లిక్విడ్ మే బి గోయింగ్ సమ్ డౌన్వర్డ్స్, లైక్ దిస్ అనమాట. సో ఇంతవరకు అక్కడ వస్తుంది అనమాట లిక్విడ్ అనేది. ద లిక్విడ్ లెవెల్ విల్ బి గోయింగ్ సమ్ వాట్ డౌన్వర్డ్స్ లైక్ దిస్ అనమాట. ఈ విధంగా డయాగ్రామ్ మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఐఎమ్ నాట్ డ్రాయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బికాజ్ ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్ టు డ్రా ఇట్ క్లియర్లీ. సో ఇట్లా ఇంతవరకు వస్తుంది అనమాట. ఆర్ ఏబుల్ టు ఇమాజిన్ ఆర్ నాట్? సో మనకి ఇంతవరకు ఉండే లిక్విడ్ ఇట్లా మనకి స్ప్రెడ్ అయింది కాబట్టి హైట్ తగ్గుతుంది, సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజెస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? So if you consider this length is L, if you consider from P to Q is L, and how much distance here? So this distance Q to here, so this distance you are increasing by dx. So మనం ఇక్కడ Q నుండి ఇక్కడ వచ్చి మనం dx అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ చూపించినాం చూడండి.
సో ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట. సో ఫస్ట్ లిక్విడ్ పీక్యూ ఇంతవరకే ఉంది లిక్విడ్ అనేది. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఫిల్టర్ చేస్తామో సో దట్ లిక్విడ్ హ్యాస్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ క్యూ టు దిస్ ప్లేస్ బై డిస్టెన్స్ ఆఫ్ dx distance it has traveled మనకి to increase the surface area, to increase the surface area. So this is the additional surface area. So this is the additional surface area here. So dx into, so if you consider this length as L, so మనకి ఇక్కడ length L అనుకున్నాము, చూస్తున్నారు ఇక్కడ PR or QS. So this one we are considering as the L, the distance between the two parallel guides, the distance between the two parallel guides, so we are considering it as L అన్నమాట. సో దీన్ని L అనుకున్నామంటే సో అదే L లెంగ్త్ లో L డిస్టెన్స్ ఉండే ప్యారలల్ గైడ్స్ మధ్య we have increased the surface area of the liquid. We have increased the surface area of the liquid by amount L into dx. So what is the extra surface area here? What is the area of a rectangle? Length into breadth కదా. L into B. సో ఇక్కడ b వచ్చి మనకి dx ఉంది. సో అడిషనల్ surface area is LDX. Additional surface area is LDX. Is it clear to you or not? Yes, sir. So దాన్ని మనం mathematical formula చెప్తున్నాం ఇక్కడ. So as we have discussed, the surface area of the liquid contains some additional energy. Increase of the surface area increases the surface energy of the liquid. So మనం ఎప్పుడైతే surface area increase చేస్తామో surface energy కానీ increase అవుతుంది. Is it clear or not? సో ఇక్కడ వచ్చి surface area తక్కువ ఉంది కాబట్టి సర్ఫేస్ ఎనర్జీ తక్కువగా ఉంది. ఎప్పుడైతే మనం సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేస్తామో సర్ఫేస్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అనమాట. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ లెట్ us slightly stretch the surface area of the liquid film by moving the bar QS by a small distance dx by applying a force F. సో మనం ఇక్కడ కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం. కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేసి మనము ఏం చేస్తాము, సో మనం అక్కడ అది తీసేసినట్టు అనుకోవాల్సిన పని లేదు, మనం దీన్ని జరిపినట్టుగా కూడా అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉండే ఈ ప్లేట్ని మనం ఇట్లా మూవ్ చేసినట్టుగా అనుకోవచ్చు అనమాట. ఈ ప్లేట్ని మనము ఇట్లా రైట్కి మూవ్ చేసినట్టుగా కూడా అనుకోవచ్చు. సో వీఆర్ అప్లయింగ్ ఏ ఫోర్స్, వీఆర్ అప్లయింగ్ ఏ షేర్ స్ట్రెస్ ఆన్ దిస్ ప్లేట్ అండ్ వీఆర్ మూవింగ్ ఇట్ టు ఏ బై డిస్టెన్స్ dx. సో దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ dx అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ది డిస్టెన్స్ dx అనుకున్నామంటే dx. Is it clear? So రెండింటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ dx అన్నమాట. So we are applying a force like this. We are applying a tangential force like this to shift this plate to a distance of dx అన్నమాట. అవునా? సో ఎప్పుడైతే మనం టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే dx డిస్టెన్స్ ఈ ప్లేట్ మూవ్ చేస్తాము, some work is done by the applied force. Some work is done by the applied tangential force. So due to this work done, the liquid also will be doing some work. The liquid also will be doing some work. So let us slightly. So ఇక్కడ stretch చేస్తున్నాం. What is meant by stretching? Stretching force is nothing but the increase of length కదా. సో మనకి ఇక్కడ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we can also call it as the stretching force అన్నమాట. సో ఇక్కడ మళ్ళీ చదువుదాం మనం ఇది. So as shown in figure 29 above, let us consider a liquid surface film of length L. So this is length L with surface area A. So surface area A అనుకున్నాము, of constant volume of the liquid free to slide in between two parallel guide bars PQ and RS. As we have discussed that the free surface of the liquid contains additional energy. Increase of surface area increases the surface energy of the liquid. For this purpose, let us slightly stretch the surface area of the liquid film by moving the bar QS. So మనం ఇక్కడ QS bar అనేది we are moving the bar QS by a small distance dx by applying a force F. Then some additional work W given by
So work equal to force into displacement kabatti W equal to F dx was done on the liquid. W equal to F dx was done on the liquid, and this work is stored in the form of potential energy on the surface of the liquid that increases the surface energy of the liquid. సో ఇంత వర్క్ అనేది జరుగుతుంది అక్కడ. సో వాట్ ఇస్ వర్క్ డన్? డబుల్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డిఎక్స్ అనేది వర్క్ జరగడం వల్ల ఈ వర్క్ అనేది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా స్టోర్ అవుతుంది. పొటెన్షియల్ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ పైన దిస్ వర్క్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ దట్ ఇంక్రీజెస్ ది సర్ఫేస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది లిక్విడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? స్టేట్మెంట్ అర్థమైందా? So now according to the definition of surface tension, so మన surface tension అంటే ఏమి ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేస్తాం మనము. ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ అని చెప్పాము. సెకండ్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ అని చెప్పాం కదా. సో వీ కెన్ సే సర్ఫేస్ టెన్షన్ S equal to F by L or F equal to SL. F equal to SL. So substituting the above equation we get work done or increase in surface energy. So work done is stored in the form of potential energy, and that potential energy is the additional energy stored in the surface of the liquid kabatti. So the additional energy, the work done or increase in the surface energy of the liquid is given by W equal to du. So W is work done and du is the change in surface energy, change in the internal energy of the liquid surface. So F బదులు మనము SL రాసామంటే, so we can have F equal to D equal to SL into dx. Is it clear? సో మనం ఆల్రెడీ W equal to F dx అనుకున్నాం కదా. ఇక్కడ W equal to F dx అనుకున్నాము కాబట్టి ఇక్కడ F బదులు మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామంటే SL సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం, అంటే dx బదులు dx రాస్తున్నాం. సో we have W equal to F ప్లేస్ లో SL వస్తుంది, dx కి dx ఉంటుంది. And we know Ldx is the, so what is Ldx? Increase in the surface area dA. రాయచా రాయకూడదా? సో ఫిగర్ లో చూడండి, ఇక్కడ ఫిగర్ లో చూస్తారంటే, సో దిస్ ఇస్ ది L అండ్ దిస్ ఇస్ dx. సో ఇది L ఇది dx అయినప్పుడు Ldx బికమ్స్ ది అడిషనల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కదా, అడిషనల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అవుతుంది కాబట్టి, సో LdX we can say it as the increase in surface area of the liquid. So LdX బదులు మనం ఇక్కడ dA రాసామంటే work done can also be written as work done or du equal to S into, so LdX బదులు we can write it as, so instead of S LdX we can also write as S dA. అవునా? So we have, so this is du, this is du అన్నమాట, that is increase in energy. So if you want to calculate the total energy, so that is energy, total energy is given by, we have to make integration. So U equal to integral S dA, and integral dA will, S is constant surface tension, but integral dA will become A, because integral dx is nothing but, what is integral dx? What is integral dx? Integral 1 dx. Integral dx is nothing but integral 1 dx. Integral 1 dx is nothing but 1 బదులు ఏం రాయొచ్చు మనము? x పవర్ 0 రాయొచ్చు. Integral x power 0 equal to 1 కదా. Do you agree or not? Yes, sir. For non-zero x values, x power 0 equal to 1. So what is integral x power n dx? Integral x power n dx equal to, ఏం ఫార్ములా? Into x power n minus x power n plus 1 by n plus 1 plus c. అది మీ d by dx అయితే d by dx of x power n వచ్చి n into x power n minus 1. అదే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ లో దానికి రివర్స్ లో వస్తున్నాం మనకి. సో ఇంటిగ్రల్ x power n dx equal to x power n plus 1 by n plus 1 plus some constant వస్తుంది. So in the same manner here also integral dA will become integral 1 dA. Integral 1 dA is nothing but integral x power 0 dA. So 0 plus 1 by x power 0 plus 1 by 0 plus 1. Ultimately it becomes x by 1 or x. So integral dx equal to x. Do you agree or not?
ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సిమిలర్లీ ఇంటిగ్రల్ డిఏ ఈక్వల్ టు ఏ అనమాట. ఇంటిగ్రల్ డిఏ ఈక్వల్ టు ఏ కాబట్టి వై కెన్ ఆల్సో రైట్ యూ ఈక్వల్ టు ఎస్ఏ, యూ ఈక్వల్ టు ఎస్ఏ. బట్ యాజ్ ద థిన్ ఫిల్మ్ కంటైన్స్ 2 సర్ఫేస్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ది సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏరియా. కానీ మనకు ఏదైనా ఒక థిన్ ఫిల్మ్ తీసుకున్నామంటే పైన ఒక సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటుంది, కింద ఒక సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటుంది. ఇస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఏదైనా ఒక మీరు మ్యాట్ కానీ ఇట్లా ఇంట్లో మ్యాట్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా చూసారంటే, డోర్ మ్యాట్స్ ఇట్లాంటివి చూసారనుకోండి, కర్చీఫ్ ఇలాంటివి చూస్తున్నామంటే పైన ఎంత సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటుందో బాటంలో కానీ అంత సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటుందా ఉండదా? సో ఎనీ థిన్ ఫిల్మ్ కంటైన్స్ 2 సర్ఫేస్ ఏరియాస్. డూ అగ్రీ ఆర్ నాట్? Yes, sir. సో ఏ థిన్ ఫిల్మ్ కైనా కానీ మనకు 2 సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి on either sides, and also 2 equal surfaces ఉంటాయి కాబట్టి, so we get the total surface energy U total equal to 2SA. Total surface area energy is given by U total equal to 2SA. So మనకు U equal to SA. So U equal to SA వచ్చి that is the surface energy associated with one area అనమాట. Associated surface energy associated with one area of the liquid surface is SA అనమాట. So we can say the total surface energy is given by U total equal to 2SA, where S is the, so what is S here? Surface, sir. Surface tension. S is surface tension and A is the area of the surface film. A is the area of the surface film. Is it clear or not? So I already discussed the surface of a liquid behaves like a thin elastic membrane. Surface of a liquid behaves like a thin elastic membrane. So ఈ elastic membrane కి 2 surfaces ఉంటాయి కాబట్టి 2 surface areas వచ్చి 2A అవుతుంది అన్నమాట. ఒక surface area A అయితే 2 surface area వచ్చి 2A అవుతుంది కాబట్టి the total surface energy is given by U total equal to S into 2A. That is nothing but 2SA. Or we can also say the surface energy per unit free surface area of the liquid is given by S equal to U total by 2A. Is it clear or not? Yes, sir. So that is what we generally represented by letter U అనమాట. So U అంటే this is only surface energy associated with one area అనమాట. And U total అంటే surface energy associated with 2 areas అనమాట. So we can say total surface. So మీరు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే total surface energy of a liquid is given by U total equal to 2SA, while the surface energy per unit surface area of the liquid, surface energy per unit free surface area of the liquid is given by S equal to U total by 2A అనమాట. U total by 2A. U total by 2A కరెక్ట్ అనేది. U total by 2A. అంతే, సార్. S సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనుకున్నాం కదా. Surface tension S equal to F by L. సో ఇక్కడ ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కొంచెం మార్చుదాం తర్వాత. సో ఎస్ అనేది సర్ఫేస్ టెన్షన్, ఇక్కడ ఎస్ అనేది సర్ఫేస్ టెన్షన్. అండ్ హియర్ వీ కెన్ రీప్లేస్ సర్ఫేస్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్. సో ఇక్కడ మనం వీ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ యూ, స్మాల్ యూ రాయాలి ఇక్కడ. హియర్ సో ఇక్కడ మనము సో
So instead of this one, we can write m dash ikkada u equal to u total by 2 and u equal to u total by 2 and IHU. So this was also can written as, so what is u total? U total 2SA, Surface energy. 2SA by 2. So that is equal to SA. SA, sir. SA. So this is the surface energy per unit free surface area. Surface energy per unit free surface. So you have to replace this one. So ఇది మళ్ళీ నేను ఒకసారి కరెక్ట్గా చూసి చెప్తాను మీకు. సో u total అంటే total surface energy represented by u total equal to 2SA, whereas the surface energy per unit free surface area of the liquid is given by u equal to u total by 2. u equal to u total by 2. So మనకు ఆల్రెడీ u total అంటే 2SA రాస్తాం కాబట్టి by 2 చేస్తామంటే we get SA. So SA is the, so if you say SA, that is means you are saying the surface energy per unit surface area. అదే మీకు 2SA అంటే total surface energy. Is it clear to you now? అర్థమైందా ఇప్పుడు? Yes, sir. Sir. So this is about the surface energy, and now I will discuss in detail in terms of molecular concept. So మనకి అక్కడ surface energy అనేది ఇంతకు ముందు లక్ష్మీనారాయణ అడిగిన దానికి we will go in detail. So explanation of surface tension in terms of molecular approach. So surface tension is connected with the only the liquids, as gases do not have free surfaces. So gases కి free surfaces ఉండవు అని చెప్పుకున్నాం మనం నిన్నే. Only liquids contain free surfaces. So the surface tension is applicable only for the liquids అన్నమాట. As the surface tension is a molecular phenomenon of liquids, it is essential to know in detail the forces that are being exhibited by the liquid molecules in a container. The cohesive forces between the liquid molecules are responsible for the phenomena of surface tension. So what are the forces that are responsible for the surface tension? Cohesive forces or adhesive forces? Cohesive forces, you have to remember this one. So this is more important. Cohesive forces between the liquid molecules are responsible for the phenomena of the surface tension. So ఇక్కడ మీకు ఫిగర్ లో చూస్తామంటే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో మీకు ఇక్కడ ఒక కంటైనర్ ఉంది. కంటైనర్ లో దిస్ ఆర్ ది ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూపించాను. సో ఇక్కడ చూసారంటే దిస్ ఇస్ స్పేర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. వన్ స్పేర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కనిపిస్తుందా మీకు ఇక్కడ? దిస్ ఈస్ స్పేర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో ఎలాంటి స్పేర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ మనం చాలా తీసుకుంటున్నాం. We have taken A, which is completely inside the liquid, B, which is closer to the surface, and C, which is half part below the half part in the liquid surface and half part outside the liquid surface, and D is the imaginary sphere of influence, which is containing more part of the outside the liquid, and here this is E, which is completely outside the liquid. So any sphere of influences we are considering here: A, B, C, D and E. మొత్తం ఎన్ని? 1 2 3 4 5 కన్సిడర్ చేస్తాము. So if you see here, so these are the cohesive forces acting on the neighboring molecules. So ఇక్కడ cohesive forces completely A చూడండి ఇక్కడ. You see the sphere of influence of A. So మీరు A అనే sphere of influence చూసారంటే the cohesive forces are acting in all directions. అన్నమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఇవి వన్ ఈజ్ క్యాన్సల్డ్ బై ది అదర్. సో మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఎంత అయితే ఫోర్స్ ఉందో, cohesive force ఉందో,
లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ అంతే కాస్ట్ ఫోర్స్ ఉంది, టాప్ అప్ సైడ్ ఎంత కాస్ట్ ఫోర్స్ ఉందో బాటమ్ సైడ్ కానీ అంతే కాస్ట్ ఫోర్స్ ఉంది. ఈ యాంగిల్లో ఇట్లా ఎంత కాస్ట్ ఫోర్స్ ఉందో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కానీ అంతే ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ ఎంత ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ గానే ఎంత ఉంది. సో అల్టిమేట్ వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ కాస్ట్ ఫోర్స్ ఆన్ ది sphere of influence? 0. So it becomes 0. The resultant cause of force becomes 0, and hence అదే మనకి ఇక్కడ బయట ఉండే వాటితో they will not influence అన్నమాట, because only the molecules which are present within the sphere of influence will be affecting ది సెంట్రల్ మాలిక్యూల్ అనమాట. సో సెంట్రల్ మాలిక్యూల్ పైన ఇవే కాసివ్ ఫోర్సెస్ యాక్టివ్ అవుతున్నాయి, పనిచేస్తుంటారు. ఓన్లీ ది మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ది స్పియర్ ఓన్లీ విల్ బి యాక్టింగ్. సో ది రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ది కాసివ్ ఫోర్సెస్ ఈజ్ 0 ఫర్ ఎ స్పియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విచ్ ఈజ్ కంటైనింగ్ విత్ ఇన్ ది లిక్విడ్, అవునా కదా? సో దే విల్ బి ఫ్రీ. సో ఇట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్. సో ఎప్పుడైతే మరి మనకు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుందో, when the net force is 0, it is balanced and it will be resting position, also peaceful గా ఉంటుంది అనమాట. It maintains its life in a peaceful manner. అదే మనకు టాప్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ కొంత పాటు బి చూసాం అనుకోండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి బాటమ్ వచ్చి వాట్ డైరెక్షన్ యూ కెన్ సే మోర్ ఫోర్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ హియర్? Downwards. సో డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు టాప్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఇమాజినరీ స్పియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ది లిక్విడ్ సర్ఫేస్, స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది sphere of influence is outside the liquid surface. So although we have force on the upward direction also, they are very less in quantity when compared to the downward forces. So ultimately we will be having the molecule, the sphere of influence will be having more downward force. Is it clear? అదే ఇక్కడికి వచ్చామంటే half of the sphere of influence is below the free surface and half of the sphere of influence is above the free surface of the liquid amount. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది మీకు, ఇక్కడైతే కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద నెట్ ఫోర్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆర్ లెస్ వెన్ కంపేర్ టు బి? Less, sir. బాగా థింక్ చేయండి. Downward force will be more or less here when compared to B? ఇక్కడ B దగ్గర డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ అంటే ఇది సబ్ట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి, డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ కన్సిడరింగ్. సో ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ తక్కువ ఉన్నాయి. సో రిజల్టెంట్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ అంటే ఈ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ లో నుండి అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ తక్కువగా ఉండేవి సబ్ట్రాక్ట్ అయినాయంటే రిజల్టెంట్ విల్ బి స్మాల్. అదే ఇక్కడ ఉండేవన్నీ డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్, దర్ ఆర్ నో అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్. ఉండే ఫోర్సెస్ అన్ని డౌన్వర్డ్, దర్ ఆర్ నో అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏం లేవు, బికాస్ హాఫ్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఈస్ బిలో ది సర్ఫేస్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఈస్ అబౌవ్ ది సర్ఫేస్. సో మనకు పైకి యాక్ట్ చేసే ఫోర్సెస్ ఏం లేవు, అన్ని ఇంటర్నల్ గా లిక్విడ్ సర్ఫేస్ లోపల యాక్ట్ చేసే ఫోర్సెస్. సో ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుందా, బిలో ఎక్కువగా ఉంటుందా, సిలో ఎక్కువగా ఉంటుందా డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్? డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ బిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది సార్. బిలో డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సార్. బిలోనా సిలోనా? బిలో అయితే సబ్ట్రాక్ట్ అయిపోతాయి. బిలో అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ సబ్ట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి కదా, అందుకే సార్ సిలో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ విల్ బి మోర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సి. Do you agree or not? Yes, sir. Downward forces will be more in case of C. ఇక్కడ మనకు అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ కానీ ఉన్నాయి, అవి సపరేట్ అయిపోతాయి ఇక్కడ. సో సపరేట్ అంటే రిజల్టెంట్ విల్ బి లెస్, రిజల్టెంట్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ విల్ బి లెస్. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దెర్ ఆర్ నో అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ బికాస్ ది కంప్లీట్ పోర్షన్ ఇస్. సో మనకి పైన లిక్విడ్ ఏం లేదు, పైన ఏమైనా లిక్విడ్ ఉంటే మనకి కాసివ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి, కానీ అక్కడ లిక్విడ్ లేని దాని వల్ల కాసివ్ ఫోర్సెస్ ఉండవు అక్కడ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో పైన లిక్విడ్ ఏమీ లేదు కాబట్టి కాసివ్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఉండవు, ఓన్లీ బాటమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది surface only we are having liquid. So causal forces will be acting only at the bottom of the free surface. So
here C we will have more cohesive force acting downwards. అదే ఇక్కడ D లో చూసారనుకోండి, ఇది ఇంకా పైకి వెళ్ళింది, ఈ బబుల్ ఈ స్పియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఇంకా పైకి వెళ్ళింది. సో ఇక్కడ అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఏం లేవు, డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఇంకా తగ్గాయి, డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ తగ్గాయి. సో ఇఫ్ యూ కంపేర్, సో ఇక్కడ వచ్చి కంప్లీట్ గా మునిగిపోయిన దాంట్లో హియర్ వీ కెన్ సే the forces are balanced. The forces are balanced and net force is 0 here. And here downward forces are less here. And here downward forces are more. And here downward forces are less. So like this we can say. So అదే ఇక్కడ మనకి E చూసారనుకోండి, if you see E here. So మీరు ఇక్కడ E చూసారంటే E is completely outside the liquid. So అక్కడ మనకి cohesive force అనే కాన్సెప్టే లేదు ఇక్కడ. It will be no more attracted by the liquid. It will be no more attracted by the liquid when it gets vaporized. సో మనకి ఇక్కడ ఈ లిక్విడ్ మాలిక్యూల్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోయిందో, ఇట్లా పైకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇట్ గెట్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ వేపర్ మాలిక్యూల్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లిక్విడ్ వేపర్ మాలిక్యూల్. సో మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, ఫ్రీ సర్ఫేస్ అంటే ది సర్ఫేస్ విచ్ ఇస్ formed by the two homogeneous fluids, which is formed by the two homogeneous fluids. So one is liquid fluid and another one is vapor fluid అని చెప్పుకున్నాను ఇంతకుముందు. So here it is the liquid fluid and here it is the, we can say E as the vapor fluid molecule, vapor fluid molecule అన్నమాట. Is it clear? Yes, sir. సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎవరైనా ఒక చిన్న బిడ్డను ఎత్తుకొని బావి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి, బెదిరిస్తామని బావిలో వేస్తామని బావి చూపించి బావిలో వేస్తామనుకున్నారు అన్నారు అనుకోండి, ఏం చేస్తారు బిడ్డ అప్పుడు? మీకు చిన్న బిడ్డను బావి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి నేను బావిలో వేస్తానని బావి చూపించారు అనుకోండి, ఏం చేస్తారు అప్పుడు? ఏడుస్తారు సార్. సో ఇక్కడ చూసారండి ఏ మాలిక్యూల్ చూస్తారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏ మాలిక్యూల్ అంటే, సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఏ మాలిక్యూల్, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ హియర్, ఇట్ ఈస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ. సో ఇక్కడ మామూలుగా తమాషగా ఆడుకుంటూ ఉంటుంది బిడ్డ ఎప్పుడైతే తమాషా ఆడుకుంటూ ఉంటుంది. అదే మీకు ఒక సైడ్ ఫోర్సెస్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతాయో, బికాస్ ఆల్ ది సైడ్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్, సో ఆల్ ది సైడ్స్ ఫోర్సెస్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ కాబట్టి ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుంది, కాబట్టి హాయిగా ఆడుకుంటుంటుంది. అదే ఒక సైడ్ ఎప్పుడైతే ఫోర్సెస్ ఎక్కువ అవుతాయో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, బావిలో వేస్తానని బావి చూపించారు అనుకోండి బిడ్డని, అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఏడుస్తారు సార్. ఏడవడం కాదు, మిమ్మల్ని గట్టిగా కౌగిలించుకుంటాడు, అవునా కదా? Yes, sir. బావిలో కిందికి పడిపోతాడు, కిందికి ఎక్కడ పడిపోతాం అనేసి మిమ్మల్ని పట్టుకున్నారు కాబట్టి ఎక్కడ వదిలేస్తారనేసి మిమ్మల్ని ఇంకా గట్టిగా పట్టుకుంటాడు, అవునా కదా? Yes, sir. సో వెన్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్, వెన్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ మోర్, ఏం చేస్తారంటే పక్కన ఉండే వాళ్ళని పట్టుకుంటాయి, అవి పక్కన ఉండే వాళ్ళని పట్టుకుంటాయి. ఇస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? అర్థమైందా లేదు ఇప్పుడు? సో ఎప్పుడైతే కిందికి పడిపోతాం అనుకుంటారో అప్పుడు పక్కన ఉండే వాళ్ళని పట్టుకుంటారు మీరు ఆటోమేటిక్గా కష్టం వచ్చినప్పుడు, అంతేగానే కదా? సో లైక్ దిస్ బాండింగ్ విల్ బి మోర్ అట్ ది టాప్ ఆఫ్ ది liquid. There will be more cohesive forces for the molecules which are containing at the liquid surface. Is it clear to you or not? సో అలా పక్కన ఉండే మాలిక్యూల్ ఇట్లా డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అవి స్టెబిలిటీ పోతుంది. స్టెబిలిటీ ఎప్పుడైతే పోతుందో డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ అయినది వల్ల అవి అక్కడే ఉండడానికి ట్రై చేస్తే పక్కన ఒకదాన్ని కూడా పట్టుకుంటాయి. బాగా వేస్తానన్న బిడ్డ మిమ్మల్ని ఎట్లయితే గట్టిగా పట్టుకుంటుందో ఆ విధంగా అప్పర్ సర్ఫేస్ లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ కానీ భయం వేసి పక్కన ఒకదాంతో ఒకటి కంబైన్ అయ్యి దే విల్ అటాచ్ లైక్ ఎ చైన్. They will attach like a chain together to one another. Is it clear to you or not now? So ఆ విధంగా ఒకదాన్ని ఒకటి గట్టిగా పట్టుకోవడం వల్ల they will form a like a layer. They will be forming like a layer having a thickness of PR here. So ఇక్కడ PR thickness చూపించాం చూడండి, PR and QS ఇక్కడ చూపించాం చూడండి థిక్నెస్. సో ఇంత థిక్నెస్ తో విత్ ఇన్ ది మాలిక్యులర్ రేంజ్. సో మనకు మాలిక్యులర్ రేంజ్ ఇస్ రేడియస్ అనేది మనకు మాలిక్యులర్ రేంజ్ అని చెప్పుకున్నాం మనం ముందు 1 నానోమీటర్. కాబట్టి ఇక్కడ లెస్ దాన్ 1 రేడియస్ లోనే ఉంది చూడండి. ఇక్కడ PR కానీ QS కానీ చూసారంటే we can say it is within the molecular range. Do you agree or not? Yes, sir. So within the molecular range, a thin elastic stretched membrane will be formed. Within the molecular range, a thin elastic stretched membrane will be
formed, and this will be resulting in the surface tension. So this is the main reason for the surface tension amount. Is it clear to you or not? So here also coercive forces only. So the coercive forces are stronger for the molecules that are present at the surface of the container. The coercive forces are stronger. అదే మనకు లోపల ఉండే మాలిక్యూల్స్ అయితే మనకు కొంతవరకే ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు ఉంటాయి. అదే మనకి ఎక్కడో ఒక మాలిక్యూల్ ఉందనుకుంటే ఇదే ఫిగర్ నేను ఇక్కడ తీసుకెళ్తాను. ఇక్కడ చూసామంటే సో మీకు ఇక్కడ ఇంకొక మాలిక్యూల్ ఉందనుకోండి. ఇక్కడ ఒక మాలిక్యూల్ కాదు, ఇది స్పియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందనుకుంటే ఈ స్పియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కి ఈ స్పియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కి సంబంధమే ఉండదు. దెర్ విల్ బి నో రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ స్పియర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అవునా కదా? బికాస్ ది coercive force is limited to only the molecules which are present within this sphere. అంతేగాని దీంట్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ కి coercive forces ఏమి ఉండవు. కానీ ఇక్కడ సర్ఫేస్ దగ్గర అయితే ఏమవుతాయి, ఇవన్నీ సర్ఫేస్ పైన ఉండేటివన్నీ ఒకదాంతో ఒకటి బాండింగ్ అవుతాయి. సర్ఫేస్ పైన ఉండేటివన్నీ బికాస్ ఆఫ్ ఫియర్ సో కిందికి లాగేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఎక్కువ లాగేస్తుందో వాటికి భయం వేసి ఏం చేస్తాయి, అవి గట్టిగా బిడ్డలాగా గట్టిగా పక్కన ఉండే వాళ్ళందరూ పట్టుకొని చైన్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. దే విల్ బి ఫార్మింగ్ లైక్ ఏ చైన్ ఆర్ థిన్ ఎలాస్టిక్ membrane అన్నమాట. They will be forming like a thin elastic delete so like this they will be ultimately forming like a థిన్ ఎలాస్టిక్ స్ట్రెచర్ మెంబ్రేన్. సో ఇక్కడ మీకు కలర్ రావడం లేదు. సో మీకు ఇక్కడ అంతా కలర్ ఫిల్ అయిందని అనుకుందాం. సో లైక్ దిస్ దే విల్ బి ఫార్మ్ లైక్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తాం. లేదంటే సో మీకు ఇక్కడ if you imagine this is fluid, so here some thin elastic membrane will be formed like this. సో ఇట్లా కొంత థిక్నెస్ తో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఒక థిన్ ఎలాస్టిక్ మెంబ్రేన్ లాగా తయారవుతుంది అనమాట. దెర్ విల్ బి ఫార్మింగ్ లైక్ థిన్ ఎలాస్టిక్ మెంబ్రేన్. సో సర్ఫేస్ దగ్గర వచ్చి ఇలా ఎలాస్టిక్ మెంబ్రేన్ లాగా పడతాయి. సో దట్ లిఫ్ట్స్ అప్ ది బ్లేడ్ ఆర్ పిన్. మనం ఇంతకుముందు చూస్తాం కదా, వీడియోలో చూస్తాం కదా, బ్లేడ్ కానీ పిన్ కానీ they are able to stand on the surface of the liquid. They are able to stand on the surface of the liquid. Is it clear? సో ఇప్పుడు మీకు డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయ్యా లేదా? సో ఇక్కడ కిందికి ఫోర్సెస్ లాగుతున్నా కానీ, కిందికి కోర్సివ్ ఫోర్సెస్ లాగుతున్నా కానీ అవి పైన స్టేబుల్ గా ఉన్నాయంటే దానికి కారణం ఏమంటే డ్యూ టు ద స్ట్రాంగ్ బాండింగ్. పక్కన ఒకదాన్ని ఒకటి పట్టుకోవడం వల్ల దాని బాండింగ్ ఎక్కువైంది, బాండ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువైంది. సో బాండ్ స్ట్రెంత్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువైందో బైండింగ్ ఎనర్జీ ఎక్కువైంది అనమాట మనకి బాటమ్ లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ కంపేర్ చేస్తే. సో నౌ యూ వన్స్ అగైన్ గో ఫర్ ద డెఫినేషన్స్. మళ్ళీ మీరు ఫస్ట్ డెఫినేషన్కి వెళ్ళండి, ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇఫ్ గో టు ద ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్ హియర్. సో వాట్ ఐ మెన్షన్డ్ హియర్. సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ, సెకండ్ డెఫినేషన్ చూడండి.
సర్ఫేస్ టెన్షన్ can also be defined as the force. సెకండ్ డెఫినేషన్ సరిపోతుంది. సో మీకు అది ఇంతకుముందు చెప్పింది ఈ ఫిగర్తో వస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ఈ ఫిగర్ రిలేటెడ్ ఇది సెకండ్ డెఫినేషన్ వచ్చి ఈ ఫిగర్ రిలేటెడ్. Surface tension is the force per unit length of the line drawn on the liquid surface and acting perpendicular to the line and area size of the liquid surface. So this is figure 28 related to. So mere definition రాస్తే figure 28 గానే డ్రా చేయాలి. The property of the free surface of the liquid by virtue of which it acts like a thin elastic stretched membrane and acquires minimum surface area is called the surface tension of the liquid. And the surface tension can also be defined as the total surface energy per unit area of the free surface of the liquid. So మనకి ఇక్కడ surface energy దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకోండి డెఫినేషన్. సో surface energy కి వెళ్ళామంటే so how surface energy is defined? The energy contained by the molecules on the surface of the liquid is called surface energy. ఇది ఒక డెఫినేషన్. The energy contained by the molecules on the surface of the liquid is called surface energy. Another definition is the potential energy of the liquid molecules which help them to remain on the surface of the liquid instead of going downwards into the liquid due to the unbalanced downward coercive forces. So మీకు ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ అర్థమైందా లేదా? స్టేట్మెంట్ అర్థమైందా లేదా మీకు చెప్పండి. సో డౌన్వర్డ్ కోర్సెస్ ఫోర్సెస్ మీకు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇక్కడ. డౌన్వర్డ్ కోర్సెస్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కానీ అవి డౌన్వర్డ్స్ వెళ్లకుండా పైనే ఉంటున్నాయి స్టేబుల్గా. సో అట్లా పైన ఉండడానికి ఎందుకు స్టేబుల్ అవుతున్నాయంటే దానికి రెస్పాన్సిబుల్ అయ్యే ఎనర్జీని సర్ఫేస్ ఎనర్జీ అంటాము. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? The potential energy of the liquid molecules which help them to remain on the surface of the liquid instead of going downwards into the liquid due to the unbalanced downward coercive forces is called surface energy of the liquid. It is additional energy or also called the extra energy associated with the surface film. అర్థమైందా ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఇది? Yes, sir. So this is about the surface tension and surface energy అన్నమాట. So now is it clear about the surface tension and surface energy? And coming to some observations regarding the surface tension in real life. So in our daily life, we come across various observations in which surface tension is involved. Examples are oil and water do not mix. Oil water అనేది అదంతా ఒకటి మిక్స్ కాదు. So here also we can say the water is acting like a stretched membrane for the oil which is floating on the water. Similarly, water wets you and me. వాటర్ అనేది నిన్ను నన్ను ధరిస్తుంది కానీ డక్స్ అనేది తడపుతుంది. డక్స్ అయితే దానిపైన నడుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. వాటర్ వెట్స్ యూ అండ్ మీ బట్ నాట్ డక్స్. అండ్ మెర్క్యూరీ డస్ నాట్ వెట్ గ్లాస్ బట్ వాటర్ స్టిక్స్ టు ఇట్. సో మీకు గ్లాస్లో మెర్క్యూరీ పోసామంటే మెర్క్యూరీ అనేది గ్లాస్ను తేమ చేయదు కానీ వాటర్ అనేది గ్లాస్ని తేమ చేస్తుంది. అండ్ రెయిన్ డ్రాప్స్ అండ్ వాటర్ డ్రాప్స్ ఆన్ సర్టన్ లీవ్స్ ఆర్ స్పెరికల్. Rain drops and water drops on certain leaves are spherical. For example, మీరు తామరాకుల పైన నీళ్లు ఒక నీటి బొట్టు పోస్తారంటే తామరాకు మనకు మామూలుగా చెప్తుంటారు తామరాకు నీటి బంధం అంటున్నట్లు అని. సో తామరాకు పైన నీటి వాటర్ డ్రాప్ అనేది స్పెరికల్గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ విల్ నాట్ మేక్ ఇట్ వెట్, ఇట్ విల్ నాట్ మేక్ ఇట్ వెట్ అనమాట. అండ్ ఇట్ ఆక్యుపైస్ ది ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్పియర్ అనమాట. సో అది ఎందుకు స్పియర్ అనేది తర్వాత మాట్లాడదాము ఈ పారాగ్రాఫ్ అయిపోయిన తర్వాత. అండ్ మెర్క్యూరీ డ్రాప్ వెన్ లైట్లీ ప్రెస్డ్ విత్ ఏ నీడిల్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ ఇన్ఫ్లేటెడ్ రబ్బర్ బెలూన్. సో మనం ఒక వాటర్ డ్రాప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాటర్ డ్రాప్ తీసుకుని దానిపైన పిన్తో ప్రెస్ చేస్తామంటే ఏమవుతుంది? వాటర్ డ్రాప్ తీసుకుని పిన్తో ప్రెస్ చేస్తామంటే పిన్ విల్ బి ఇన్సర్టెడ్ విత్ వాటర్ డ్రాప్, అవునా కదా? పిన్ అనేది మామూలుగా వాటర్ డ్రాప్ లో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. అదే మనకు మెర్క్యూరీ డ్రాప్ తీసుకుని మెర్క్యూరీ డ్రాప్ పైన పిన్ ఇన్సర్ట్ చేస్తామంటే అక్కడ కొంచెం ఇట్లా బెలూన్ ని పిన్తో ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? బెలూన్ పైన కొన్ని నొక్కు ఏర్పడుతుంది, అలా ఏర్పడదా? ఊదని బెలూన్ పైన ఒక గుండు సూది తీసుకొని గుండు సూది మొన కాకుండా హెడ్ తో నొక్కండి. గుండు సూది హెడ్ తో నొక్కాలంటే అక్కడ నొక్కులాగా ఏర్పడుతుందా, ఏర్పడదా మీకు ఇన్ఫ్లేటెడ్ బెలూన్?
సో మీరు బెలూన్ ని మామూలుగా గుండు సూత్తో గుచ్చారంటే మొన్న సైడ్ గుచ్చారంటే అది గాలి అంతా పోతుంది. ఆ మొన్న సైడ్ కాకుండా హెడ్ సైడ్ గుచ్చారు అనుకోండి, అక్కడ కొంచెం నొక్కులాగా ఏర్పడుతుంది బెలూన్ పైన. సో ఇన్ ది సేమ్ మేనర్ ది మెర్క్యూరీ డ్రాప్ ఆల్సో బిహేవ్స్. సో మీరు చిన్న మెర్క్యూరీ డ్రాప్ తీసుకొని దానిపైన ప్రింట్ ప్రెస్ చేస్తారంటే ఇట్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ ఇన్ఫ్లేటెడ్ రబ్బర్ బెలూన్. సో రబ్బర్ బెలూన్ పైన నొక్కు ఎట్లయితే ఏర్పడుతుందో ఆ విధంగా నొక్కు అనేది మెర్క్యూరీ డ్రాప్ పైన ఏర్పడుతుంది అనమాట. వెన్ యూ ప్రెస్ ది మెర్క్యూరీ డ్రాప్ విత్ ఏ పిన్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో we can say the mercury drop is behaving like a elastic membrane similar to the rubber balloon. And some insects are capable of walking on the surface of water. And also a needle or a metal blade, when gently placed horizontally on the surface of water in a beaker, floats in spite of having higher density than water. So మన ఇన్సెక్ట్ వీడియోస్లో నేను చేసి చూపించాను మీకు. సో పిన్ కానీ నీడిల్ కానీ metal blade gani when gently placed on horizontally on the surface of water or in beaker floats. So that density, water density kana ఎక్కువైనా కానీ it floats. Similarly మీరు ఏదైనా షేవింగ్ బ్రష్ అట్లా ఏదైనా తీసుకొని షేవింగ్ బ్రష్ కానీ పెయింట్ బ్రష్ కానీ ఏదైనా తీసుకొని వాటర్లో ముంచారనుకోండి, ఆ బ్రష్ హెయిర్స్ అన్ని కూడా పైకి వస్తాయి. ఇట్లా బ్రష్ హెయిర్స్ అన్ని కూడా పైకి ఇట్లా చుట్టూ ఇట్లా పుష్పం లాగా ఇట్లా వికసిస్తాయి అన్నమాట. అవి పైకి తేలుతాయి అనమాట, ఫ్లవర్ లాగా. బ్రష్ సపరేట్ వేరియస్ డైరెక్షన్స్ అండ్ వెన్ టేకెన్ అవుట్ ది హెడ్స్ క్లింగ్ టుగెదర్. సో దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది డైలీ అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇన్ రియల్ లైఫ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చామంటే then we come to the angle of contact. So we know that the free surface of a liquid possesses some extra energy. So కొంత ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఉంటుంది ఫ్రీ సర్ఫేస్ అని చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ. సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఉంటుందో అది ఏం చేస్తుందంటే, ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఉన్నప్పటికీ కానీ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా కామ్గా ఉండే క్లాస్లోకి వెళ్ళాలనుకోండి, మీరు బాగా అల్లరి పిల్లలు ఉన్నారు, కామ్గా బాగా హుషారుగా ఉంటారు, ఎగిరి గంతులు వేస్తున్నారు, అదే కామ్గా ఉండే క్లాస్కి వెళ్ళారు, అప్పుడు మీరు కానీ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు? అందరిలాగే కామ్గానే బిహేవ్ చేస్తారా లేదా? Yes, sir. సో ఇన్ ది సేమ్ మేనర్ హియర్ ఆల్సో. దానికి కొంత ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఉంది, గెంతులు వేస్తుంది. అది ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఉంది, గెంతులు వేస్తుంది. కానీ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ that tries to reduce the its additional energy. సో అడిషనల్ ఎనర్జీ అనేది తగ్గించుకోవడానికి, సో మీరు ఎంత హుషారుగా ఉన్నా కానీ అక్కడ స్టూడెంట్స్ కామ్గా ఉండేసరికి మీరు మీ హుషారుని తగ్గించి వాళ్ళతో పాటు కామ్గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తారా లేదా? అవునా కదా? సో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ the molecules which are present at the upper layer of the fluid will be having some higher energy when compared to the molecules that are present below the water level అన్నాడు. సో ఇవి వాటితో పాటు ఈక్వల్గా ఎనర్జీ ఉండాలని ట్రై చేస్తాయి, వాటితో పాటు ఈక్వల్గా ఎనర్జీ ఉండాలనేసి ట్రై చేస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే వాటితో పాటు ఈక్వల్గా ఎనర్జీ ఉండాలని ట్రై చేస్తాయో దానివల్ల ఏం చేస్తాయి అవి? సో వెన్ ది ఎనర్జీ విల్ బి రెడ్యూస్డ్, సర్ఫేస్ ఏరియా ఎప్పుడైతే రెడ్యూస్ అవుతుందో సర్ఫేస్ ఎనర్జీ కానీ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ మోర్, మనం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉంటే సర్ఫేస్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, సర్ఫేస్ ఏరియా తక్కువ ఉంటే సర్ఫేస్ ఎనర్జీ తక్కువగా ఉంటుంది. అవునా కదా? Surface energy. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే అవుటర్ మాలిక్యూల్స్కి సర్ఫేస్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్కి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ ఎనర్జీని అవి తగ్గించుకొని మిగిలిన మాలిక్యూల్స్తో పాటు లోపల ఉండే మాలిక్యూల్స్తో పాటు ఈక్వల్గా ఎనర్జీ ఉండడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి. అవి ఈక్వల్గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి. ఆల్దో దే ఫార్మ్ లైక్ చైన్. సో చైన్ లాగా ఎలాస్టిక్ మెంబ్రేన్ లాగా ఫామ్ అయినప్పటికీ కూడా ఆల్దో దే ఆర్ హ్యావింగ్ హైయర్ ఎనర్జీ, దే ట్రై టు బిహేవ్ లైక్ ఎనర్జీ పొసెసింగ్ లైక్ ది అదర్ మాలిక్యూల్స్. లేదంటే అవి మొటికాయ వేస్తాయి పక్కన. సో మీకు ఎంత హుషారుగా ఉన్నా కానీ కామ్గా ఉండే క్లాస్లోకి వెళ్ళాలంటే ఏమవుతుంది?
మీరు అక్కడ కానీ మాట్లాడుతుంటే పక్కన వాళ్ళు వచ్చి కామ్గా ఉండాలి, మీకు ముటికాయ వేస్తారా లేదా? సో కాబట్టి మీకు అంత కామ్గా ఉండాలని లేకపోయినా కానీ యూ ట్రై టు బిహేవ్ లైక్ కామ్, అనమాట. సో అట్లా మీకు ఎనర్జీ రెడ్యూస్ చేసుకునే ప్రయత్నంలో అవి ఏం చేస్తాయంటే అవి దే రెడ్యూస్ దేర్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సో పైనుండే ఆ ఎలాస్టిక్ మెంబ్రేన్ అనే ఒక ఏరియాని తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేస్తాయి. మీకు హోంవర్క్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. ఫర్ డిఫరెంట్ జామెట్రిక్ షేప్స్, what geometric shape is having a minimum surface area? What is the geometric surface that is having minimum surface area for a constant volume? Sphere, sir. So sphere is having minimum surface area for a constant volume, and you have, so మీకు ఒక PDF డాక్యుమెంట్ కానీ చూపించాను చూడండి మీరు. So I am logging in through Classroom app so that I can show you clearly, I think, from mobile. ఎందుకంటే నాకు సిస్టంలో లేదు, అది ల్యాప్టాప్లో మీకు వాట్సాప్లో పంపించాను, అట్లా పంపించేస్తాను. సో నాకు ఇప్పుడు ఇది మొబైల్ నుండి డిస్ప్లే అసలు కనిపిస్తుందా మీకు? ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇన్ ది మొబైల్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. సో మీకు ఇక్కడ ఒక PDF ఫైల్ పంపించాను చూడండి. సో ఇక్కడ పంపించాను, సో ఇది. సో మీరు ఇప్పుడు నేను మొబైల్లో చూపించాను చూడండి ఇప్పుడు. So here I will stop my presentation. So you see here, సో మీకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఇచ్చా చూడండి. ఇక్కడ టెట్రాహెడ్రాన్, క్యూబ్, ఆక్టాహెడ్రాన్, డోడెకాహెడ్రాన్, క్యాప్సూల్, ఇకోసాహెడ్రాన్ అండ్ స్పియర్. సో వీటికన్నిటికీ ఇచ్చారు ఇక్కడ. అండ్ ఇఫ్ యూ డ్రా ది సర్ఫేస్ ఏరియా వర్సెస్ సర్ఫేస్ వాల్యూమ్ వర్సెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా గ్రాఫ్ హియర్, that will be looking like this. So మీకు ఇక్కడ, సో దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ది, సో x యాక్సిస్ లో వాల్యూమ్ తీసుకున్నారు, y యాక్సిస్ లో సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకున్నారు. x యాక్సిస్ లో సర్ఫేస్ వాల్యూమ్, x యాక్సిస్ లో వాల్యూమ్ తీసుకున్నారు, y యాక్సిస్ లో దే హావ్ టేకెన్ ది ఏరియా. కనిపిస్తుందా లేదా మీకు ఇక్కడ? సో x యాక్సిస్ దే హావ్ టేకెన్ వాల్యూమ్ అండ్ y యాక్సిస్ దే హావ్ టేకెన్, సో మీకు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ. So here I was able to see volume here, and here I was able to see area here. So x-axis they have taken volume and y-axis they have taken surface area. So if you draw the graphs for all these various types of geometric shape, so here what is shown by the blue color or violet color, so దాని graphs different వాటికి ఎట్లా వస్తాయి. మీకు గ్రాఫ్ కలర్, జామెట్రిక్ షేప్ కలర్ సేమ్ కలర్ లో ఇచ్చినారు చూడండి అక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ది కలర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ దేర్? సో వాట్ ఈస్ ది కలర్? సో వాట్ ఈస్ ద కలర్? స్పియర్ ఏ కలర్ లో ఉంది అక్కడ? సో స్పియర్ ఈస్ Blue, sir. blue color. And so for a sphere, what is the graph there? Graph is also blue color. Graph is also blue color. So what is this graph is at the top or bottom? Bottom. So bottom అంటే ఏమి? Bottom.
what is this surface area? Surface area is minimum or less? Minimum or more? Minimum, sir. సో y యాక్సిస్ లో మనం సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకున్నాం, x యాక్సిస్ లో వాల్యూమ్ తీసుకున్నాం. సో సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ ఎ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. సో మీరు ఇక్కడ ఏదైనా ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ తీసుకున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ 200 తీసుకున్నారు అనుకో, సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ 200 మీటర్ క్యూబ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, వాల్యూమ్ వచ్చి 200 మీటర్ క్యూబ్ తీసుకున్నారంటే ఇక్కడ, సో వాట్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా స్పియర్? సో మీకు ఇక్కడ లేదంటే 100 తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, ఇఫ్ యూ టేక్ 100 as the, లేదంటే 50 తీసుకుందాం, ఇఫ్ యూ టేక్ 50 as the వాల్యూమ్, సో వాల్యూమ్ 50 తీసుకున్నామంటే, సో ఫర్ హియర్, సో ఫర్ స్పియర్ వాట్ ఈస్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా? అప్రాక్సిమేట్లీ 60 or 65. అవునా అవునా కాదు? ఇక్కడ 50కి 70కి మధ్యలో ఉంది కదా బ్లూ లైన్. Yes, sir. బ్లూ లైన్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ 50 and 70. సో మీకు అక్కడ బ్లూ లైన్ వచ్చి అప్రాక్సిమేట్లీ 65 దగ్గర ఉంది అనుకోవచ్చు. అదే నెక్స్ట్ దానిపైన ఏముంది? సో ఇక్కడ స్కై బ్లూ అనుకోవచ్చు దీన్ని. సో స్కై బ్లూ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డైమండ్ షేప్ అనమాట. డైమండ్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డైమండ్ అనుకుంటా. సో వాట్ ఈస్ దట్ నేమ్? డోడెకాహెడ్రన్, ఐకోసాహెడ్రన్. సో మనం దాన్ని మనం డైమండ్ కానీ అలాంటి షేప్లోనే ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ నెక్స్ట్ అనమాట, ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా టు వాల్యూమ్ రేషియో. సో ఇట్లా వెళ్తూ వెళ్ళాలంటే విచ్ జామెట్రిక్ షేప్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ సర్ఫేస్ ఏరియా మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రిజం, ట్రయాంగులర్ ప్రిజం ఉంది చూడండి ఇక్కడ. సో దట్ మెజెంటా కలరా ఏమంటాం దీన్ని? సో దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 100 వాల్యూ హియర్. 50కి ఇక్కడ 100 ఉంది చూడండి. సో 100 is the maximum value here for the geometric. So for constant volume 50 meter cube, for constant volume 50 meter cube, we are having different surface areas in which we can conclude the surface area of the sphere is less. The surface area of the sphere is less. Is it clear or not? Yes, sir. So the Yes, surface, sir. so for a constant volume, the surface area of the sphere is less here. So this is what we can conclude from this. కాబట్టి అవి పైన ఉండేటివన్నీ ఏం చేస్తాయంటే, పైన ఉండే మాలిక్యూల్స్, లిక్విడ్ సర్ఫేస్ లో ఉండే మాలిక్యూల్స్, దే ట్రై టు reduce their surface area. They try to reduce their surface area in order to minimize their surface energy. In order to minimize their surface energy అనమాట. కాబట్టి అవి ఏం చేస్తాయంటే స్పెరికల్ షేప్ని ఆక్యుపై చేస్తాయి. కాబట్టి అవి ఏం చేస్తాయంటే స్పెరికల్ షేప్ని ఆక్యుపై చేస్తాయి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ది సర్ఫేస్ ఎనర్జీ, దే ఆక్యుపై ది షేప్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్. దే ఆక్యుపై ది షేప్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ అనమాట, ఆర్ కర్వ్డ్ షేప్ అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్యారలల్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైన్ ఇన్ ది ప్యారలల్ డైరెక్షన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో ఇక్కడ మనము we are discussing about the angle of contact. So angle of contact గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సో హియర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ లిక్విడ్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ వాటర్, సో మీరు ఒక వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో ఏదైనా ఒక గ్లాస్ ప్లేట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారనుకోండి, దాంట్లో ఏదైనా గ్లాస్ ప్లేట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారంటే, సో హియర్ ది వాటర్ లెవెల్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ ది కర్వ్డ్ పాత్ లైక్ దిస్. సో టాప్ సర్ఫేస్ పైన వాటర్ లెవెల్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ ఏ కర్వ్డ్ పాత్ లైక్ దిస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? Because they try to, because of the higher energy, the surface molecules will be having higher energy, so they try to reduce their energy. So while in the process of they are trying to reduce the surface energy, they decrease the surface area. They try to decrease the surface area so that they will be forming in a curved shape like this, in a concave shape. Concave shape లాగా ఇలా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. అదే మీరు మెర్క్యూరీలో ముంచారనుకోండి, మెర్క్యూరీలో ముంచారంటే సేమ్ గ్లాస్ ప్లేట్ ని, దే విల్ బి ఫార్మింగ్ ఇన్ ఏ కాన్వెక్స్ షేప్ లైక్ దిస్. దే విల్ బి ఫార్మింగ్ ఏ కాన్వెక్స్ షేప్ లైక్ దిస్. అర్థమవుతుందా లేదా డిఫరెన్స్? సో మీరు ఏదైనా ఇక్కడ చదవాలంటే మీకు అర్థమవుతుంది.
We know that the free surface of the liquid possesses some extra energy in order to maintain equilibrium with the other liquid molecules. The molecules at the liquid surface try to reduce their energy to the normal values equal to the other liquid molecules, and hence tries to reduce the surface area. అర్థమైంది ఎంతవరకు? Yes, sir. As a result, the surface of a liquid near the plane of contact with another medium is in general curved. The curved shape of the liquid at its free surface is called meniscus. So మనం ఈ curved surface ఏమంటామంటే దాన్ని meniscus అంటాము. And the shape of the meniscus depends on the nature of substances that are in contact. So ఈ meniscus shape అనేది ఏ సర్ఫేస్ తో అది కాంటాక్ట్ అవుతున్నది దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది క్లియర్? మనం దాన్ని గ్లాస్ ప్లేట్ ముంచుతున్నామా లేదంటే ఏదైనా స్టిక్ ముంచుతున్నామా ప్లాస్టిక్ ముంచుతున్నామా అనే దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఇన్ విచ్ లిక్విడ్ వి ఆర్ డిప్పింగ్. సో లైక్ దట్ దిస్ కర్వ్డ్ షేప్ ఆఫ్ ది liquid at the free surface is called meniscus, and the shape of the meniscus depends on the nature of the substances that are in contact, and the angle between the tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid surface inside the liquid is called the angle of contact for that particular phase of solid and liquid. Is it clear? And it is denoted by theta. So మీరు ఇక్కడ చూసామంటే, so this is the curved surface. సో మనకు కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఇట్లా వస్తుంది వాటర్లో గ్లాస్ ముంచినప్పుడు. వాటర్లో మీకు ఒక గ్లాస్ ప్లేట్ ముంచినప్పుడు, సో ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో హియర్ theta we call it as the contact angle, and this contact angle theta is, or angle of contact theta is different at interfaces of different pairs of liquids and solids. The value of theta determines whether a liquid will spread, that is wets or others on the surface of a solid, or it will be form droplets on it. It means do not wet. Anywhere between 0 to 180 degrees depending on the combination of the substances in contact. So angle of contact, it will be having any value in between 0 to 180 degrees depending on the nature of the substances that are in contact with one another. It depends only on the nature of the solid liquid pair and does not depend on the how much portion of the solid is immersed into the liquid. So మీరు ఇక్కడ ఎంత లోపలికి ముంచినా కానీ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది ఎంత ముంచామనే దానిపైన డిపెండ్ అవ్వదు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ లిక్విడ్ పేర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ వన్ అనదర్. సో ఇక్కడ మనకు చెప్పామంటే as shown in figure 31A and B, when water and mercury are taken in different glass beakers and a glass plate is vertically dipped into it, the meniscus represents concave shape for water glass combination, while it represents convex shape for mercury glass combination. And the angle of contact theta in both cases is shown by angle PQR. So what is QR here? So QR is the, what is QR here? QR is the tangent drawn. QR is the tangent drawn to the curved surface. మనకు curved surface ఇట్లా ఉంది. సో curved surface కి tangent డ్రా చేయాలంటే like this we can draw the tangent. అదే మనకి లిక్విడ్ లోపల సబ్స్టెన్స్ తో ప్యారలల్ గా డ్రా చేస్తాం అనుకుంటే దట్ ఈస్ QP inside the liquid along the dipped solid అనమాట. So this angle PQR is called the angle of contact. కానీ మెర్క్యూరీ కేసులో కానీ చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఉంటే దానికి టాంజెంట్ వచ్చి QR, అదే లిక్విడ్ లోపల వచ్చి అలాంగ్ ది డిప్డ్ మెటీరియల్ ఇఫ్ ఐ డ్రా వన్ లైన్ that is QP. So PQR here, theta is more than 90 here in case of mercury glass combination. But here in case of water and glass combination, theta is less than 90 degrees. So that is the definition of the, so మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ tangent drawn to the curved surface, the angle made between tangent drawn to the curved surface and the angle made by the dipped material inside the liquid is called angle of contact. So మీరు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదవండి, డెఫినేషన్ చదవండి.
the angle between tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid surface inside the liquid is called angle of contact for that particular pair of solid and liquid. అర్థమైందా లేదా ఈ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు? Yes, sir. The angle between tangent to the liquid surface at the point of contact. సో మనకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ మనం గ్లాస్ ప్లేట్ ఎట్లా ముంచామంటే సే గ్లాస్ ప్లేట్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇక్కడ ఉంది ఆన్ ది సర్ఫేస్ అనమాట. సో దట్ angle between the tangent to the liquid surface at the point of contact. So this is tangent. This is the tangent drawn at the point of contact. So point of contact is Q here. So point of contact is Q here. So Q దగ్గర మనము కర్వ్కి tangent గీసామంటే that is QR. That is QR. Is it clear? So ఇక్కడ కానీ this is the point of contact Q. సో అక్కడ మనకి కరువు ఎట్లా ఉంది కాబట్టి అక్కడ టాంజెంట్ ఇస్తామంటే క్యూఆర్ రిఫరెన్స్ ది. సో క్యూఆర్ రిఫరెన్స్ ది వాట్ టాంజెంట్, క్యూఆర్ రిఫరెన్స్ ది టాంజెంట్ టు ది లిక్విడ్ సర్ఫేస్ అట్ ది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఇది క్లియర్ ఆర్ నాట్? పీడిఎఫ్ ఫైల్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు? Yes, sir. సో ఇన్ బోత్ కేసెస్ వాటర్ గ్లాస్ కాంబినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది వాటర్ glass combination and mercury glass combination, QR represents the tangent to the liquid surface at the point of contact. అదే QPM represents చేస్తుంది, QP represents the solid surface inside the liquid, solid surface inside the liquid. అవునా కదా? సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండే యాంగిల్, ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ వచ్చి we call it as the ఏమంటాం యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. call it as the angle of contact for that pair of solid and liquid. ఈ డెఫినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆపేస్తాం మనం, కాసేపు వెయిట్ చేయండి. Is it clear to you or not? సో ఇది it decides whether the object whether the liquid wets or not. సో మనకి యాంగిల్ అనేది 90 కన్నా తక్కువగా ఉంటే దట్ మే వెట్. సో దట్ వాల్యూ ఆఫ్ theta determines whether the liquid will spread. సో స్ప్రెడ్ అవుతుందంటే వెట్ అవుతుంది, లేదంటే అతుక్కుంటుంది అని అంటాం మనము ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సాలిడ్, ఆర్ ఇట్ విల్ మేక్ డ్రాప్లెట్స్ విచ్ మీన్స్ డు నాట్ వెట్ ది సాలిడ్ అనమాట. సో ఇస్ క్లియర్? సో theta యాంగిల్ అనేది తక్కువగా ఉంటే అది తేమ అవుతుంది, అదే theta అనేది ఎక్కువగా ఉంటే అది తేమ కాకుండా స్పెరికల్ సర్ఫేస్ ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది. తేమ రాకపోయినా స్పెరికల్ షేప్ వాటర్ డ్రాప్ అయినట్టుగా అనమాట. సో ఫర్ గ్లాస్ వాటర్ కాంబినేషన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వాల్యూ ఎంత? లెస్ దాన్ 90 degrees for most of the liquids. For most of the liquids angle of contact is less than 90 degrees, and but for mercury it is about 140 degrees. 140 degrees. And it is learned that the liquids with very small angles of contact wet the solids, and those type of liquids are used as wetting agents in the process of dyeing the fiber. Similarly, wetting agents are used in detergents in order to clean the clothes. సో మనకి ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది తక్కువగా ఉండే వాటిని తేమ ఎక్కువ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, తేమ ఎక్కువగా చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైయింగ్, సో మీకు హెయిర్ డై చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? అది వచ్చి మీ హెయిర్కి బాగా అంటుకోవాలి, హెయిర్కి బాగా అంటుకోవాలి కాబట్టి ఆ హెయిర్ డైలో కానీ దే యూజ్ this type of liquids which are having less angle of contact, so that they will make wetting for the hair అనమాట. Similarly in case of detergents, some detergents కానీ మీరు బట్టలు ఉతకాలంటే కూడా ఏం కావాలి? బట్టలు బాగా తేమ కావాలి, బట్టలు బాగా తేమ కావాలి కాబట్టి డిటర్జెంట్స్ వేస్తారంటే బాగా అవి తేమ చేస్తారన్నమాట. సోప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిటర్జెంట్ యూ కెన్ సే.
So pressure and it will make more wet and the water will go deeply into the water and it will make more effectively clean. It will clean more effectively when compared to the normal water. So normal water compared to if you add some soap, as the wetting agent, so that it increases the wetting nature of the water. It increases the wetting nature of the water. So that is the meaning. It is learned that liquids with very small angles of contact wet the solids, and those type of liquids are used as wetting agents in the process like dyeing the fiber. సో మీకు ఫైబర్ డైయింగ్ చేయాలంటే కూడా క్లాస్కి రంగులు వేసేటప్పుడు కానీ ఇవి వాడతారు అనమాట. సిమిలర్లీ వెట్టింగ్ ఏజెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ డిటర్జెంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లీన్ ది క్లోత్స్ అనమాట. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ది లిక్విడ్స్ విత్ హై వాల్యూ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ లైక్ వాటర్ ప్రూఫింగ్. సో మీకు వాటర్ ప్రూఫింగ్ బిల్డింగ్స్ పైన నుండి వాటర్ కారుతుంటే అక్కడ మీకు ఏం కావాలి, యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటే అక్కడ దే విల్ రిఫ్లెక్ట్ ది వాటర్. సో వాటర్లో లోపలికి వాళ్ళకుండా చేస్తాయి, వాటర్ లోపల వెళ్ళకుండా అది తేమ కాకుండా చేస్తాయి. సర్ఫేస్ తేమ కాకుండా చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది లిక్విడ్స్ దట్ ఆర్ హ్యావింగ్ హై యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when wax is added to water, it largely enhances the angle of contact of water fiber pair and the water may not wet the fiber. So మీకు వాటర్ లో వ్యాక్స్ అనేది కలిపారంటే the water will get more angle of contact and it will not make wet and it will not allow. సో మీకు బిల్డింగ్ పైన కానీ ఇలాంటిది పెయింటింగ్స్ కానీ వ్యాక్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా పూసారంటే యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ డ్రైన్ డ్రాప్స్కి యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో దట్ డ్రైన్ డ్రాప్స్ విల్ నాట్ ఎంటర్ త్రూ ది పోర్స్ ఆఫ్ ది సీలింగ్ అనమాట. అర్థమైంది ఎంతవరకు? సో ఇక్కడితో మనం ఆపుతాము. సో టుమారో విల్ కంటిన్యూ applications of surface tension to various ideas like concepts in our daily life, like liquid drops, cavities and bubbles. Okay, sir. Thank you, sir. And we will continue on Friday morning 10 o'clock. ఏం చాలా మంది వెళ్ళిపోయారే, స్టార్టింగ్ లో ఉన్నారు కదా చాలా మంది వెళ్ళిపోయారేమో అప్పుడే. ఛార్జింగ్ లేదని వెళ్ళిపోయారు సార్ అంతా. ఎంతమంది ఉన్నారు ఫస్ట్ లో? ఫస్ట్ లో 45 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్. ఓకే, ఐ విల్ సీ రికార్డింగ్ లో చూస్తాను నేను. ఓకే, we will continue tomorrow. Okay sir, thank you sir. Okay.